स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ईआई ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। किसानी कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो संघर्ष इन्ने लंबे समय तो विढ़िया होया ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਲੇ तक भी आसां ਤੇ कोई बूर पैंदा नज़र नहीं आ रहा। पर यह गल वक्री है कि जिवें ही चोण मैदान भखिया उस संघर्ष का सहारा लैण लई सारियां पोलीटिकल पार्टियां अपनी डफली अपना राग जरूर वजा रही ने। हालांकि समय समय पर किसान जथेबंदियां लगातार कहंदियां रहिंदियां ने कि जिहड़ियां भी सियासी पार्टियां किसानी अंदोलन का नाम लैके या किसानों का नाम लैके कोई भी इकट्ठ करदियां ने उन्हां दा अपना सियासी इकट्ठ है, सियासी स्टंट तक का नाम दिता जाता है। उहदे नाल किसानां दा, किसान अंदोलन का या किसान जथेबंदियां का कोई लेना देना नहीं है। इस करके लोग सुचेत रहन। पर इस दे बावजूद भी पूरे पंजाब दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां, ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां दमगजे मारदियां ने कि असीं किसानां दी हमायत कर रहे हैं, किसानां दे नाल खड़े। आम आदमी पार्टी ने एक वड्डा किसान महासम्मेलन करवाया। उस दे विच दावा किया कि असी किसान हतैशी हाँ, असी किसानों के नाल खड़े हुए हैं और उदों तक खड़े रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। पर उदों ही एक खबर ये सामने आती है कि संसदीय कमेटी जी बनाई गई सी, उस संसदीय कमेटी दे विच आम आदमी पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान भी सीगे, उस संसदीय कमेटी दे विच कांग्रेस के भी मैंबर सीगे, उस संसदीय कमेटी बनाई गई सीगी ਜਿਹੜੇ एक खेती कानून आए हैं उन्होंने उत्ते। और इस संसदीय कमेटी ने इन्हां तिन्नां कानूनों के विचों एक कानून नूं मानता दे दी और यह कह दिता कि इस कानून नूं लागू किया जाए क्योंकि ये कानून जिहड़ा हैगा ये किसान हतैशी है, ये किसानां दे हक हकूक दे विच है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जरूरी वस्तां सोध कानून है जिहड़ा उसनूं मंजूर करदिआं होइआं एक हमायत करदिआं होइआं सरकार नूं यह कहा कि इस कानून नूं लागू किया जाए। उस तो बाद विरोधी धिरां नूं एक सवाल जरूर मिल गया कि एक पासे जदों तुसीं ये दमगजे मारदे हो किसी किसानां दे हतैशी किसानां दे नाल खड़े हैं, पर दूजे पासे उसे संसदीय कमेटी दे विच जिस दे विच तुहाडे मैंबर ने भावें आम आदमी पार्टी होवे या कांग्रेस होवे, उसे संसदीय कमेटी वालों ये सिफारिश क्यों की जाती है जिसका विरोध लगातार किसान कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि ये कानून साडे हक दे विच नहीं है, तो यह कानून पास करने की सिफारिश क्यों की गई। एक अहम मुद्दा जिहड़ा वो काफ़ी गरमाहट दे विच है, सरगर्मियां दे विच है। इसे ते भी चर्चा करांगे और खास तौर पर जिहड़े महासम्मेलन हो रहे हैं या किसान रैलियां हो रही ने उहदा किसानां नाल कोई लेना देना हैगा या नहीं है, इस ते भी चर्चा करेंगे। ग्राफिक के जरिए तुहानूं थोड़ा जिहा समझाने कि मुद्दा क्यों उठिया होया। दरअसल खेती कानूनों ते बनाई गई संसदीय कमेटी की रिपोर्ट दे विच कुछ वड्डे खुलासे हुए ने। उस खुलासे दे विच यह कहा गया कि संसदीय कमेटी वालों जरूरी वस्तां सोध कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। तीनों खेती कानूनों ते बनाई गई सी एक संसदीय कमेटी और इस संसदीय कमेटी दे विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस के सांसद भी शामिल सीगे। संगरूर तो आप दे सांसद भगवंत मान ते कांग्रेस के सांसद सपतगिरी शंकर भी मैंबर सी। कमेटी की प्रधानगी तृणमूल कांग्रेस के सुदीप के हत्थ दे विच सी। कमेटी की रिपोर्ट जनतक होने तो बाद किसान आगुआं दे विच भारी रोस पाया जा रहा है और कईयां ने तो इत्थे तक कह दिता कि आम आदमी पार्टी नूं भगवंत मान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है। और 8वां जिहड़ा पॉइंट है कमेटी के मुताबक जरूरी वस्तां कानून किसानों के हित दे विच है। कुछ सियासी पार्टियां वालों वो चिट्ठियां भी जनतक की गई ने, रिपोर्ट भी जनतक की गई है। तुहानूं वो भी दिखा दिंदे आ कि वो रिपोर्ट की सी और क्यों उहदे विच ये मैंबर शामिल किए गए, इन्हां मैंबरस ने अपने की रिकमेंडेशनस दित्तियां, की सिफारिशां दित्तियां, ये तुहानूं भी दस दिंदे आ। इस रिकमेंडेशन दे विच ये कहा गया कि ये जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हैगा इसनूं लागू किया जाए, जल्दी तो जल्दी लागू किया जाए क्योंकि ये किसानां दे हक हकूक दे विच है, हित दे विच है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। विरसा सिंह वलटोहा साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे, सुरजीत सिंह सुएत साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस के, गोविंदर मित्तल साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, हरिंदर सिंह लखोवाल साहब जनरल सकत्तर ने BKU लखोवाल दे, रजिंदर भंडारी साहब बुलार ने पंजाब बीजेपी के, साबका प्रधान भी रह चुके हैं पंजाब बीजेपी का। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं एक किसान तो ही शुरू करांगा क्योंकि मुद्दा किसानी नाल सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। लखोवाल साहब जिहड़ी हुणे संसदीय कमेटी की एक सिफारिश आई है, दमगजे तो सारियां पार्टियां मारदियां ने कि असीं तुहाडे हक हकूक दे विच खड़े हुए हैं और हुण इस संसदीय कमेटी वालों ये तर्क दिता गया, ये लॉजिक दिता गया है, ये जिहड़ा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट हैगा ये किसानां दे हक दे विच है, इस करके इसनूं लागू किया जाए। उसे संसदीय कमेटी के मैंबर भगवंत मान ते कांग्रेस के मैंबर भी ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬੜ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਰੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਈ, ਗਰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲਵੇ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕਣਕ 15-20 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ 100-150 ਰੁਪਏ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲੂ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈਣਾ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਦੇਵੇ ਸੈਂਟਰ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੇਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਢਵਾ ਲਓ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 4-5 ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਠਣ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਾਂਗਾ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੀ। ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ 32 ਏਕੜ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ NRIਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 2 ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਏਕੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਦਾ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਦਰ 16/12/2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ TMC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਜੇ ਸੀਗਾ ਟੈਨੀ, ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ TMC ਦਾ MP ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਪੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਪੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਪੀਕ। ਬੋਲੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਬੋਲੋ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਲੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਰਲ ਲੈਸ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਗੱਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸ ਰਟਾਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਰਾ ਆਪ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਫੜਿਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਨੇ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਨੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਤਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਦੀ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬੋਲੋ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਚ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਸ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਉਨਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਸਟਾਕ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਡਿਸੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਡਿਸੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਲਾਂ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੀ 14 ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿਓ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਦੀ ਜੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੇਲੇ ਬਲਟੋਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਂ ਜੰਮ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਡਿਬੇਟ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਈਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਆਇਆ? ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ? ਅੱਜ ਫਸ ਗਏ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਨਾ? ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਲੋ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੂੰਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। The Essential Commodities Amendment Act 2020 has not affected or restricted the powers of the state governments to enforce stock limits on essential commodities or to take action against hoarders and profiteers. State government ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੇਹਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ, ਇਦਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕ ਦੇਤਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਵੀ ਹੈ ਨਾ, in writing ਹੈ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੀ ਜਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ- ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ- ਜਤਾਇਆ ਮੈਂ- ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ- ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸਰ, ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿ ਗੱਲ ਆਹ ਪੂਰੀ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਡਹੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ, ਅਸਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਾ ਟੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਈ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ। ਬਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼? ਉਹ ਬਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਚ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਰਿਟਨ ਚ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੂਰੇ ਤੀਰੇ ਚੌਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀਏ ਕੀ?
ਚਲੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲੀ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਜਦ 7-8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜੋ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਹੁਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਤੱਥ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਪ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੂਡ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਐਸੇ ਦੇ ਆਟਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ TMC ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੜੀ ਜਾਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕੀਤਾ ਪਏ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਲੇ ਸਰ, ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ? ਤੱਥ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ? ਕੱਟੋ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੋ ਨਾ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 12 20 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਣੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ 10 ਵਜੇ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 18 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, 19 ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, 20 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਾਂ ਝਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵੈਂਕਟਾ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੋ ਗੱਲ ਕਿ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਢਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਤਾ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਜਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਉਸੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿੰਟਸ ਜੀ ਇਹ ਮਿੰਟਸ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਸੈਂਟ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਡਿਸੈਂਟ ਆ? ਜੇ ਡਿਸੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਨੋਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਗਏ, ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ VOTING ਕਰਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ VOTING ਕਰਾਓ, VOTING ਕਰਾਓ, VOTING ਕਰਾਓ, ਸਾਊਂਡ VOTING ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਕਰਾਓ, VOTING ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਜ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਗੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੁਦਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੱਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਵਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਢਿਮਕੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਤਬਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਲਦੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਫੜ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਅਧੀਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, VOTING ਹੋਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ? 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਜ ਦਾ ਬੋਲੇ, ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਝਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।